इंतहाई मुहतरम मुसलमानों कम मुआशरे के ची द इस्लामी हुदूद व ख्याल नशी सातले के लिए पकम मुआशरे के ची द माल गटल हर जायज़ और नाजायज़ तरीके खपलवलशी नुबागा मुआशरे के द खैरख्वाही हमदर्दी ईसार अगा जज्म खत्मी पे इंसानों की खुदगर्जी राजी लालच पकी राजी संगदिली पकी राजी बेरहमी राजी और बदे सर मुहतरम मुआशरत तबाही और बर्बादी सर मुखमखी अदीवजन मुहतरम बहराम ज़रायों की यानी अना हरामी ज़रिए चबागी सर माल गठलेश बदी की दपूर्ण सख्तरीन मुर्दार और खतरनाक का तरीका अगसुद दे दगा वजदा तस्बी गुनाहों को रही कबायर को रही पागे की दसूद मुंतके बलवी कबीरा गुनाह निश्तरे और दरसूद दे चिस्सुद कवरना को कुरान मजीद के मना हम रागलेना और सुखोर तरा अल्लाह रसूल तरफ नरजंग ऐलान हम शबे दसूद दुम्र मनहूस और खतरनाक और कबीह अमल ले चबले सर इंसान द अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन गर्जी इंसान बांधे किस्म किस्म नहुसदुल्ला राजी इंसान द किस्म तबाही सर मखामख की यानी द सुद गुनाहों युदर से जरड़ा युदर से मजमुआदा च इंसान द दुनियाई तबाही और मुश्किलात सर हम मखामख की और द आखिरत तबाही और मुश्किलात दा खुबे ज़रूरी मुहतरम अवल नंबर सुखोर तर अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द तरफ न जंग ऐलान दे कुरान मजीद के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जलाल जिक्र कई या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए मोमिनानो इत्तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन रसूल अल्लाह न वेरेगी और बेदवेन नंबर के अल्लाह फरमाई व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा द सुद न जिकम सिस बात रे तासुदा प्रेग दई कथा सुचर मोमिनानी पर अल्लाह मान ईमान लारी और दिन नंबर दसुद न पर खुदू बसूरत के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जलाल पर बल आयात की बेसख्तरीन सजा जिक्र कई फ़इन लम तफ़अलू कथा सदर से वनकल दसुद न मन नशवई फ़अज़नु बिहर्ब मिनल्लाहि व रसूली बेद अल्लाह और दागद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग तैयार शई फ़इन तुबतुम फ़लकुम रुऊस अम्वालिकुम कथा सु मनशवई तो बमु इस तरह नुस्तासु द पारा दस्तासु द मालूम सरुनरी आवाज़ियाती जिकम सुद दे बसीत आगा बताओ न मिलावेगी ला तज़लिमून व ला तुज़लमून न बतासु व न बतासु जुल्म कोई न बतासु जुल्म कोई न दिन मुहतरम मालूम शोरा अवल नंबर दा सुद दोम रुए गुनाह दा च बदे सरफ बरारास इंसान द अल्लाह और द रसूल जंग हदफ गर्जी बदे सरफ अल्लाह और द रसूल दुश्मनी रस्तलिश इंसान पर सुद कवलो सरफ अल्लाह और रसूल सरफ दुश्मनी ऐलान कई द अल्लाह और रसूल न तरफ न और सरफ जंग ऐलान होशी और कल चले इंसान सरफ अल्लाह और रसूल जंग शुरू शी बेरत बतवाए और मलाकत की सशक्त दो नंबर द सुदखोर सरे च क़यामत पोरस बांधे रा पासी की पद बांधे भाई खास के पिए ये खास हालत भाई वर बांधे चदा पर क़यामत पोरस बांधे दगा हालत दो च मुमताज पूर खलक पे बेजन च सुदखोर मुर्दात कुरान जिक्र कई अल्लज़ीना यअकुलून रिबा आगा कसान च सुदखोर सुदखारदी ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस दिव बद खपल कबूल न पासीगी मगर बशांद अगर किसानों जो शैतान गड़बड़ कड़ी शैतानी आसार पिरागली शैतान मुस्तमसा शैतान न मसक वलु वजिना पदबंदी जुनून रागले गड़बड़ वाले उरसर रागले ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا दादा देव जन से दिव सुद हलाल करो और दल त्याजिबा इस्तेलाल कई दल दिव से कुरान नकल कई इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा गोए असल सुद वगैरह जो और असल खर्च वाले राजे सर पर वगैरह जो कुल बाकी बात इतिहास मौलाना इदरीस काबिल रे मुल्क पर तफसीर की लिखी वही सुदखोर दा मिसाल च दे दा वही यरा
سود خود عام غستل خرڅولو په شان دی که عام غستل خرڅول او ګټه کول دا جایز وي نو به سود خو هم یو قسم تجارت دی غستل خرڅول دی دا ولې ګناه وای دا داسې مثال دی لکه یو سړی چې وای دا مورم خزره دا خورم خزره پردی خزام خزره به سوجره چې هغه حلال دی ولا حرام در نو الله ورته جواب ورکو الله در حلال کړی دي او د حرام کړی دي الله رب الجلال ته دا اختیار حاصل لري چې انسانانو څه جایز کوي او څه ناجایز کوي نو دلته سزا لپاره ذکر سوچره د قیامت پرس د قبر نه راپاسي په د باندې بل جنون حالت په د باندې بل لیونتو باندې لکه پیریان چې په سړي راشي ټوبونه وي دغه سي حالت بل د خور د قیامت پرس کې ټول خلک وي کې بیت سره پیښ او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي عوف ابن مالک رضی الله عنه نقل کوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ایاک والذنوب التي لا تغفر تاسو ځان د هغه ګناهونو نه منع کړئ دا هغه ګناهونو نه ځان بچ کړئ منع شي چې دغه ګناه چې دغه مغفرت نه کیږي دغه انسان ته مغفرت نه کیږي په دې ټول ګناهونو کې څوک ملوي اول نمبر یې فرمایل الغلول فمن غل شيء اتى به يوم القيامه ځان په مالی غنیمت کې خیانت نه وساتئ چا چې په مالی غنیمت کې خیانت وکړو د قیامت پر ورځ به د خیانت سره دی راځي هغه څه الله رب الجلال ورته هغه څه راوړل واستل دي جمع نو ته په نه دې کوم ځای نه راوړي او دویم نمبر نبی رسول واكل الربا ومن اكل الربا ويس يوم القيامه مجنونا يتخبط ثم قرأ الذين يأكلون الربا دویم هغه کس چې سودخوري د سود به خورو د قیامت پورز بده په دغه سي حالت کې راپورته کړل چې په دغه باندې په ګډوډواله لکه شیطان ګډوډ کړی وي لیونه به جنون به ور باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران د آیات ورسره نو ګویا دغه اسې کو تاسو ګټلې د شیطان چې څو ګډوډ کې پیریان په چاره سمو په بل حالت باندې مومن دی وو څو کوله راول چې الته دا یو مثال د پوهې لپاره مونترا کوي ورنه الته حالت خو بر دین ډیر سخت وي د پوره انسانانو د مخه به ذلیل او رسو چې وګوره دا سخور دی دنیا کې چې موږ یاره دا پلان کې ډیر لوی سخور دی خلک څومره بدلې اخرت کې به الله د پوره انسانيت د مخه دې ذلیل کې په حالت سره لا عذاب سره لا حساب کتاب باندې شروع شوی هغه نه مخکې به د سزا شروع او دریم نمبر د سود مال که څومره زیات شي اخیرا دا ختميږي اخیرا د دې لپاره تباہی او بربادی دا نقصان دی رب الجلال فرمایي يمحق الله الربا ويربي الصدقات الله رب الجلال د سود مال ختمي د صدقې مال الله رب الجلال زیاتي والله لا يحب كل كفار اثيم او نبی علیہ السلام هم فرمایي ان الربا وان كثر فان عاقبته تصير الى كل د سود مال اگر کده څومره زیات ورغی په ظاهر کې څومره زیات ولې په نظر ناراضي انجام کار به دی چې دا پر خسارې سره مخامخ شي مفسرین د آیات مطلب بیانوي وير په ظاهر کې فوجي وګوري په دې سود سره مال زیاتېږي او په صدقاتو سره مال کمیږي الانکه قران مجید وایي په سود سره مال کمیږي او په صدقاتو سره زیاتېږي دا بل څنګه فلسفه ده علماء فرمایي دا یو مطلب دی انسان په ظاهر کې د مال خو زیادت کوي لیکن د آخرت د کاونه خسارې سره مخامخ دی سترګې چې پټ شي د آخرت په کاونه کې به سمنل او دا صدقې والا په ظاهر کې خو مال کمیږي لیکن د ټول مرغه تجارت چې کم کوي د آخرت هغه کاونه چې نه ختمېدون کړي ډېر لوی منافع بغشت سترګې چې پټ شي هغه کاونه به ډک کړي او د علماء بیانوي په دې سود سره د مال نه برکت ختمي او پر صدقاتو سره په مال کې برکت راځي لکه یو مثال علماء ورکړي ګوري تاسو کتل یو انسان بیماری د وجود ورپړسي په ظاهر کې ته ورته ګورا په ظاهر کې ورته ګورا ډېر غټ شوی لیکن دا بیماری دا د تکلیف سره مخامخ دی دا کړه مرګ به علاج دی بل علاج نشته او دا کم سره دا چې کمزور ښکاری لیکن دا بیماری نشته د بیمارونو پاک دی همدغه مثال له سود د مال له ظاهر کې زیات دی لیکن برکت به کې نشته د سود به سبب ودانه بسلګي په بیمارو بلګي په تاسو تاثیرونو بلګي په عدالتونو بلګي په مشکلاتو بلګي تاسو به سبب خزه باندې نه لګي
او د صدقات والا مال چې په ظاهر کې تاسو کم ښکاري لیکن برکت پکې دومره زیات دی الله به د افاتو نه ساتي د حادثاتو نه ساتي د مشکلاتو نه ساتي ګویا دومره برکت پکې راغلی دی چې وزدر لږ مال لري لپاره ډېر کار وکړي مونږ خلک وایي کنه برکت به برکت وایي دی تا ورستا سره 1 لک روپۍ در سره دي لیکن الله به در باندې دغه بیماری مسلط کی دغه مشکلات به مسلط کی چې په 1 لک باندې کار نه کیږي 15 لک ته باندې نور ضرورت دي او برکت دې ته ویل کیږي چې تاسو سره بل 1000 روپۍ در سره وي الله به دې بیمارونو ساتي د بچو د غمونو نه به ساتي د پریشرونو نه به ساتي د عدالتونو تانو تحصیلونو نه به ساتي ګویا په لک سیس باندې بس ډېر کار کیږي نو د مشکل نه مون بچي غمونو نه مون بچي او د سیس په ډېر کار وکړي او څلورم نمبر صدخور ته حقيقي آرام او راحت کله نشي حاصلېدلی ګورئ یو راحت دی دویم د راحت اسباب دي په مان سره به ته د راحت اسباب واخلي تا سره به ګاډی در سره تا سره به محلات در سره تا سره به د خوراک ښه څیزونه در سره لیکن راحت او چین او سکون ته په پیسو نشي اخیستلی مال به سامان به در سره ډېري لیکن ته به خوړی نشي بیماري به دي مال به در سره هر قسم اسباب بتا ته در سره لیکن بے سکونی به خوشحالي به نه حاصلېږي اطمینان به نه حاصلېږي لکه یو مثال تاسو واخلئ یو سړی دی د شپې ودکي ښایسته کمره ده ښایسته محل دی ښایسته ډبل بیډ دی ښایسته بومونه باغې کې خواره دي لیکن خوب غریب د نه ورځي خوب ګولۍ خوري دویم نمبر په یو ځانګړ کټ کې یو سړی پروت دی دغومره د راحت اسباب نشته دی لیکن دغسې خوب ورته ورغی پر ازمکه وده شو سهار په زور خلک پاڅي دغسې د صدخورې مثال هر قسم اسباب به دې ځان ته په پیسو برابر کړي لیکن د زړه اطمینان نشي برابرولی سکون نشي برابرولی دې ته ویل کېږي هغه بې اطمینان دي د یورپ کې یو ډېر مالدار سړی ما یو اخبار کې هغه صفحه مې کته په دې کې یې د قصه ورکړې وه د خودکشي کړې وه ډېر مالدار سړی و او د بیا یو وصیت لیکلی و په خپل دې وصیت کې لیکلی و چې په مال کې راحت نشته دی که چرته په دې کې راحت وی بیا به ما خودکشي نه کولی زه دومره بېقراره یم دومره د بې اطمینانۍ او مشکل حالت سره یم چې زه په دنیا کې یو سیکنډ ما لپاره تېرول ډېر مشکل دي نو دغه مثال له سودي او پنځم نمبر په سودخور باندې نبي علیه الصلاة والسلام لعنت ویلی دی د دې نه بل زلالت او تباهي خبره سره لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم آکل الربا وموکله وکاتبه وشاهديه وقالهم سواء الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سود خوړونکي سود اخیستونکي په سود ورکوونکي باندې لعنت ویلی دی او په هر هغه چا باندې لعنت ویلی دی چې په سودي معاملاتو کې شریکي چاهې هغه لیکل کوي د بل څه سودخور لپاره چاهې هغې لپاره ګواهي ورکوي دیو په اصل ګناه کې دا ټول برابر دی نبي علیه الصلاة والسلام یعنې دا دومره خطرناکه ګناه ده چې څوک په څه درجه کې مور سره شریک شو د الله پیغمبر پې لعنت ویلی نو چې په چا د الله پیغمبر لعنت ووایي د ده نه بل ذلیل او بدقسمته سړی شته دی صدخور هر وخت د الله د رسول د لعنت سره مخامخ الله دې مونږ د هغې نه وساتي او شپږم نمبر دا ګناه دا سود دومره لوی ګناه ده لکه 36 پېړۍ زنا کول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي درهم ربا یأکله الرجل وهو یعلم اشد من 36 زنیة یو سړی یو درهم یو ریال دی د سودو خوړو دله پته نه چې دا سود دی نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي لکه 36 پېړۍ چې د سړي زنا کړي دا د زنا سره 36 پېړۍ د زنا کولو برابر دی زنا څومره عظیمه ګناه ده الله پیغمبر په محسوساتو سره زمونږ د دې پوهې لپاره موږ ته مثال راکړ او په یو بل حدیث کې راځي انس بن مالک رضی الله عنه راوي دی ویل نبی علیه السلام خدوه فرمایي ان الدرهم يصيبه الرجل من الربا اعظم عند الله من الخطيئه من 36 زنية يزنيها الرجل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حرامو یو لقمه چې انسان ته ورسېږي دته پته ده دا حرام دا سود ده بې دا وخوري لکه 36 پېړۍ چې د سړي زنا کړې زنا او روایات چې په دې باب کې ګوري په یو بل حدیث کې علماء 1 نمبر کې مستقل ذکر کړی دی په نبوست کې د سود
یو سړی د بدر یو لقمه د سود خوري یو درهم د سود وي په بل حدیث کې راځي لکه خپل مور سره زنا وکړه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الربا 73 بابا، د سود دریو یا درجې دي ایسرها مثل عین کې الرجل امه. تاسو خطرناک لکه یو سړی چې د خپل مور سره زنا وکړي، د خپل مور سره آسان ایسرها کم درجه 73 درجې دي، 73 مرتبه دي د سود. د دین ایسرها کم درجه د سود عین کې الرجل امه، لکه یو سړی چې د خپل مور سره زنا وکړي. د معاشره کې تاسو وګورئ یو سړی چې د خپل مور سره زنا وکړي دا څومره ملعون او بدقسمته سړی. هم دغه مثال دی د هغه سړي چې د سود خوري لکه مور سره زنا کوي. او اتم نمبر د سود په وجه باندې انسان د الله د عذاب مستحق ګرځي، بلکې په کومه معاشره کې چې سود عام شي دغه پوره معاشره او د پوره قوم د الله د عذاب د تباہی مستحق ګرځي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا ظهر الزنا والربا في قريه فقد احلوا بانفسهم عذاب. کم قوم کې چې زنا عام شي، په کم قوم کې چې سود عام شي، د خلکو خپل ځانونه د الله د عذاب مستحق وګرځول پرېس. وزدا هر وخت د الله عذاب ته راځي مستحق دي. او نهم نمبر د سودخور د بار د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جهنم زیره ورکړل. عبد الله ابن عوف رضی الله تعالی عنہ رسول الله صحابي دی، ډېر زرګرانو مارکیټ ته ورغی. زرګری چې د کلمه دی جوړی سونه جوړی د دې مارکیټ ته ورغی. هغه خلکو ته ویل یا معاشر السيارفه ابشروا، اے زرګرانو زیره حاصل کړئ، خوشخبری حاصل کړئ. هغه ورته ویل عبد الله ابن ابي اوفا رضی الله تعالی عنہ من الله دې تا ته جنت زیره درکې د څه خبرې زیره راکې. من الله پیغمبر په قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ابشروا بالنار. هغه سیرفانو ته هغه زرګرانو ته چې سود کوي او یې تر جهنم خوشخبری واوروا. ما د الله پیغمبر هغه پیغام درورسو چې د الله پیغمبر سودخورو زرګرانو ته هغه تر جهنم زیره ورکړي. نو په سودخوري سره دنیا کې سودخور تر جهنم زیره الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکړي. او لسم نمبر د سود په وجه باندې په معاشره کې قحط سالیان راځي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من قوم يظهر فيهم الربا الا اخذوا بالسنه وما من قوم يظهر فيهم الرشا الا اخذوا بالربا. په کوم قوم کې چې سود ظاهر شي دغه قوم د خوشحالو سره مخامخ کیږي. بارانونه په وخت به بارانونه به نه ورېږي، د بارانونو ضرورت چې دومره بازارونه بارانونه به وشي جګړه به سیلابونه وشي. اول به باران راځي نه، چې باران راشي خلکو سره به خلکو لپاره به تباہی ذریعہ وګرځي. او دویم نمبر یې فرمایي په کوم قوم کې چې رشوت خوري عام شي هغه خلکو باندې د دشمنانو روغ مسلط کیږي. نن یقین وکړه مسلمان قوم د دې دوه عذابونو سره مخامخ دي. زمونږ تاسو پاکستان مسلمان ملک دی، اسلامي سټیټ او ریاست دی، لیکن دغه اسلامي سټیټ یقین وکړه سر نه تر خو پورې دا ټوله معاشره د سود سره مخامخ ده. دا ټوله معاشره د سودخورۍ سره مخامخ ده. د دې وجه نه قحط سالیانې دي، بې برکتیانې دي، مشکلات دي، بېچیني ده، بې سکوني ده، بې اطمیناني ده، قسمه قسمه مرضونه دي، هر سړی په پریشانۍ کې دی. او دویم نمبر ټول قوم من حیث القوم مسلمان قوم د کافر په روغ او دباو کې زموږ زموږ کې الله د امریکای سره دا ټکنالوژي ورسره دا د الله هغه عذاب دی چې په موږ تاسو روغ مسلط کړی. او یو لسم نمبر د سودخور دا ډېر بد حالت وي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اوږد حدیث دی، زه به تفصیل ته نه ورځم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه باندې ډېر خلک ورته پلانکي ته پلانکي عذاب او پلانکي ته پلانکي عذاب. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ول څه خلکو باندې زما گزر تیرېدل وشو، ول هغوی دا ګېډې د کمرو د کورونو نه پټې شوې وي. او په بل حدیث کې راځي دا ګېډې دغسې پټې شوې وي لکه دغسې راځوړندې وي، لکه د غټو غټو مامو او محلو د غټو غټو بنګلو کورونو په شان دي. او په دې کې درنه مارانو چې دلته ټک ورکو چې شوې دي. بل ما د جبريل نه یا جبريل من هؤلاء، جبريل دا څوک دي دا خلک
چې دا ګیډې د تر کورونو غونډه غټې شوې دي درنه مارانه چی دا سود دی پر مقاله هؤلاء اکلت الربا دا سود خواره دي چې سود وکړو. او بل حدیث کې راځي کومه حدیث ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د معراج په شپه باندې چې بوت للی شو یو قوم ما وکړو چې قسمه عذابونو سره مخامخ وو، قسمه عذابونو تذکرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ولما د جبريل نه تاسو دا څوک دي دا خلک ولما ته جو هؤلاء اکلت الربا من امتك لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان. دا ستاره قوم هغه خلک دي چې سود خارو د سود لین دین کې خپل ژوند او ژوندۍ په دې کې تنو. او یو بل کرتا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معمول بلاو سهار مون چې وو کو بارک بشو صحابه ته رحمت کو تاسو به کو تاسو کی چا خوب کتلې نو که چا خوب کتلې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان کو او د الله پیغمبر به د خوب تعبیر ورته ورکو. یو ورځ هم دغه سره تاسو صحابونو د بوس کې تاسو کی چا خوب کتلې دي صحابه کرام ول الله رسول مون کی مچا خوب نه دی کتلې. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل هل را احد منکم من رؤیا تاسو کی چا خوب کتلې دي او وی ول څنګه کته نبی رسول الله ته فرمایل بیگا ما یو خوب کتلې الله پیغمبر څخه خوب هم کتلې ول بیگا دوه کسان راغله یو جبرئیل بل میکائیل زه بوتلم یو مقدس زه ته بوتلم ګوري د انبیاء کرام خوب دا وحی وی زموږ تاسو خوبونه په شان دی وی ورته بوتلم یو مقدس زی ته به بس خلکو باندې تیرې دلوش او به الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل ولی یو زی ته ورسره یو غټ نهر د وینو نهر وینا د وینو یو ډېر غټ نهر یو کس په نهر کې دننه دی د کوشش کوي چې د نهر نه راوځي کوشش کوي ځان ډېر ستړی کی اخر کې د غاړې ته رسیدو ته چې نږدې شي نو د نهر په غاړه باندې یو بل کس ناست دی کانی ورسره دی پدې کدا یو کان راواخلی او دا پر خله کې وولي دا خله د وینو نړک شي او د بیا د وینو هغه نهر منځ ته ورسیږي په دې ولمدي جبريل او میکائیل نه د پوسو دا څوک دي ما هذا الذي رايته في النار دا څوک دي راته چې په نهر کې ګورم ولمدي جواب راکو اکل الربا دا سود خورون کې دا سود خور دي دا تاسو اندازه ولګوي سود خور د پاره څومره عظیم وګڼه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیشنګویانه ورکړي وي بلکې قیامت علامات منتفول یو عالم بکې داوا بین یدی ساعت یظهر الربا والزنا والخمر. د قیامت نمک کې بدري سيزونه ډیر زیات عام شي، زنا به عام شي، شراب به عام شي، سود به عام شي. ازیدا تاسو ور په معاشره کې د درې سيزونه سپرام دي. نن شراب ته وګورئ، نن تاسو زنا او د بدکارۍ له ته ورپدا بد حالات رواني مسلمان ملکونو کې زر کافر ملکونو خبر نه کو سمون معاشره په دې درې ګناهونو سره هغه د تباہی او د بربادي او د هلاکت په خطرناکو زنجیرونو کې خطره چې وز د دین راوتل ممکن نه دی اوس پر تباہی هلاکت باندې د قصه ختمي کی په دې سره نبی رسول الله والسلام دراتلون کې زماني حالات خو ده چې د درې سيزونو په دومره عام شي چې ځان ساتل به مشکل شي. هر سړی به ورنکې اخش بلکې یو بل ذکر الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یقین علی الناس زمان لا يبقى یو وخت بدل سراشي څوک بم نشي بچ کېږي که څوک د سود نه بچ کېږي فإن لم يأكله أصابه من بخاري که یو سړی ډېر پرهیزګار وي هغه سود نه کوي کم از کم ذرات به ده ته ورسېږي دی به ځان نشي بچ کېږي. نو اوس اخرا زموږ مدرسې پاتې دي د جمعتونو پاتې دي هلته څه بدلېږي دا ور خلکو په تعاون باندې باندې کوم ځینې څه قسمه خوراک راسي ته ګوره اثرات دلته هم راورسېدل دا زموږ محفوظ پات فإن لم يأكل أصابه من بخاري کدی سود نه خوري د شریفان نیکان خلکی الله پیغمبر فرمایي لا سود به دومره عام شي دومره به عام شي دې اثرات او ضررات به دغه خلکو دومره ورسي نو کوم موجود چې حرام ورنه وځي بیا به خلکو دوا سره قبول شي. حجاج ابن یوسف دا چې کله ډېر خطرناک او ظالم سره و ډېر قتلونه کړو چا ورته ډېر بزرګان وژلي چا ورته ویل یریږي نه چې دا خلک درته خیرې وکړي ویل نه اوس راته یې نشته ویل ولې نشته نو دی ورته ویل ظالم
ورته ول اول مې د خلکو خیر ګېړي د حرامو نه ډکې کړي چې اوس ته کوم لاسونه چې الله ته اوچتېږي الله د قصې دعاګانې خیرې نه قبولوي. مونږ تاسو عمومي دغسې حالت سره مخ او دیارلسم نقصان په سود سره اخلاقي او اقتصادي مشکلات راځي. تاسو ګورئ د دنیوي نقصاناتو سره اخروي سره دا ټول اخروي سزاګانې نقصانات دنیوي دا ټول یو طرف ته، لیکن که تاسو وګورئ اخلاقي نقصانات په معاشره کې به سره پیدا کی. اول نمبر په دا سود سره په انسان کې خودغرضي راځي. دا خودغرض شي، دا د بل چا هیڅ حالت ته بیا نه ګوري، خودغرض یې په خپل ځان پوره کوي. دویم نمبر چې تاسو وګورئ بے رحمي راځي په انسان کې. یو کس به ډېر حاجتمند وي، تکلیف والا به وي، دا به یو چاته ورشي بچی به ورسره کور پاتې د مرګ په حالت کې وي، دی به ورشي لږې پیسې راته راکړه. نو اول خو دی هغه ته پیسې نه ورکوي، حالانکې په معاشره کې مونږ او تاسو ته صله رحمۍ، مونږ تاسو ته یو بل سره د همدردۍ حکم په معاشره کې په دې سره محبتونه عام کېږي، معاشره کې په دې سره ورورولي راځي، ایثار راځي چې دی ورته پیسې ورکړې وي دا واخله. که دغسې نه وي قرضې ورته ورکړې وي، دی د دې حالت نه به غلطه فایده اوچتې، هغه له پیسې ورکړي، 100 روپۍ ورته ورکړي او ورته یې په دې پسې به سود چړوي روان به وي. دریم نمبر سنګدلي د انسان دا زړه سخت شي، ډېر مجبوره مشکلاتو کې اخته کس دغه مجبوریانو مشکلات ته نه ګوري، هر وخت کې د خپل فایدې پسې خلک ورسره وي ورپسې وي. او څلورم نمبر کنجوسي راځي، کنجوسي پیدا کېږي په معاشره کې به دې سره د خیر ښېګړې هغه څه ختم شي په معاشره کې به دې سره. حالانکه موږ مسلمانانو ته د رحمدلۍ حکم دی، د رحم و کرم حکم دی، د ایثار حکم دی، د محبت حکم دی، د ورورولۍ حکم دی، ځکه مسلمان انسان د اشرف المخلوقات دی. د الله پیغمبر حکم کړی دی چې تاسو په خپله معاشره کې ورورولي عامه کوئ، محبت قام کوئ، ایثار قام کوئ، ورورولي عامه کوئ، دا څیزونه عام کوئ، معاشره کې به خوشحالي راشي، معاشره کې به د یو بل نه ضرر رسېدل دا به ختم شي، نقصانات به ختم شي. د تاسو به د معاشرې ګورئ چې څوک د یو بل بچي اوچت کړي، هغه دومره دومره پیسې راولېږي ورنه قتل کړي. د ډاکې ډېر خلکو د هغوی پیشه ګرځېدل، خو ډېر خلک به دغسې چې هغه د مجبورۍ نه وکړي. زه ډېر مخکې دلته په پېښور کې یو رکشې والا سره ناست وم، نو ډېر روان دې پولیسو ودرول، دله په هغه وخت کې 800 روپۍ ورڅه ورکړل. نو زه ورسره ناست وم، دې په ژړا شو، تقریبا دا د 2009 یا 10 کې سره دې په ژړا شو. ما ته وایي وایي زه په څو ورځو کې دا اوس نشم پوره کولی، نو زه به اوس څوک ووژنم، قتل به نه کوم. دې معاشره کې دا قسمه جرایم د عام کېږي. اگر چې د قانون هر سړی به چې قانون پاسداري وکړي، ځکه د قانون پاسداري څوک نه کېږي، معاشره تباه کېږي. لیکن غرض او مقصد مې دا دی چې کله کله دا خودغرضي او په دې څیزونو سره د معاشره تباهۍ او بربادۍ طرف ته لاړ شي. بهرحال محترمو سود دا ډېر نقصانات لري، د الله دشمن انسان ورسره ګرځېږي. د ټولو نه لویه خبره د الله او رسول د طرف نه انسان ته د جنګ اعلان کېږي. دنیوي نقصانات هم ډېر دي، اخروي مسلمان ملکونه د دغه مشکلاتو سره مخامخ دي. مسلمان ملکونه نن یقین وکړه زمونږ بینکونو ته ورسه، نن یقین وکړه زمونږ په معاشره کې ته وګوره پرایویټ څه د باندې سود شروع دی. زمونږ دې بینکونو ته که ته ورشې ته قرضه اخلې، ستا نه مطلب نه غلطه پیدا وجوړي د مسلمانۍ اصول حسابېږي. نن سبا خو په پرایویټ څه د باندې د سود د اډې ځای په ځای باندې کولر دي. الله تعالی دې زموږ په معاشره محترمو مقصد مې دا دی څومره پورې کېدای شي خپل ځان بچ کړي. ګوره که اسلامي او شرعي نظام نشته دی نو ما سره خو دومره اختیار شته دی که نه زه د حرامو نه ځان بچ کړم، ما سره خو دومره اختیار شته دی چې د رسول الله په چې کوم دین او شریعت راوړی دی زه خپل انفرادي ژوند او زندګي په دې جوړه کړم. زما خو انفرادي ژوند هم ټول په بغاوت کې دی، په ګناه کې دی، او زه چغې وایم اسلامي او شرعي نظام نشته دی. نو اسلامي او شرعي نظام ته ته په خپله باندې منلو ته تیار دی. بهرحال محترمو سود یو لعنتي عمل دی چې موږ تاسو کوشش وکړو په خپل کمایي کې، په خپل مال ګټلو کې، په لین دین کې، په کاروبار کې، په دې څیزونو خیال وساتو. الله رب الجلال دې موږ او تاسو د حرامو نه بچ کړي او د حلالو پراخه روزي دې موږ ټولو ته نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله.